اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے التہاب شعب مزمن، جسے انگریزی زبان میں کہتے ہیں کرونک برونکائٹس۔ اس کی تعریف کچھ اس طرح ہے۔ تعریف کو انگریزی میں ڈیفینیشن کہتے ہیں۔ شعب، جس کو انگریزی میں برونکس کہتے ہیں، یہ شعب یا برونکس کے مزمن ورم کو، یعنی برونکس کے اندر پرانی طرح کی سوجن ہو جائے، یعنی کافی لمبے عرصے سے برونکس کے اندر اگر سوجن ہے وہ پرانی ہو جائے تو اس کو شعب مزمن ورم کہتے ہیں۔ ورم شعب مزمن یعنی کرونک برونکائٹس اسے کہتے ہیں۔ اس مرض کے صحیح طور سے روداد ہسٹری لینے پر ہی پتہ چلتا ہے۔ کسی شخص کو ورم شعب مزمن ہو سکتا ہے اگر اسے لگاتار 2-3 مہینے سے کھانسی مابلغم کے آ رہی ہے، یعنی کوئی ایسا انسان جس کو 2-3 مہینے لگاتار اسے کھانسی آ رہی ہے اور کھانسی کے ساتھ ساتھ اسے بلغم بھی خارج ہو رہا ہے تو اس شخص کو ورم شعب مزمن ہو سکتا ہے۔ پھر سے غور کریے کہ کوئی شخص ہے 2-3 مہینے سے لگاتار اسے کھانسی آ رہی ہے اور کھانسی میں بلغم آ رہا ہے تو اس شخص کو کرونک برونکائٹس یا ورم شعب مزمن ہو سکتا ہے۔ ماہیت اس کی دیکھیے پیتھولوجی، تو اس مرض میں مخاط کا ترشے کرنے والے غدود میوکس سیکریٹنگ گلینڈز، یعنی وہ گلینڈز جو میوکس کو سیکریٹ کرتی ہیں، ان میں ہائپر ٹرافی یعنی ان کی ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے شعب اور عروق خشنہ کی غشائے مخاطی سے مواد کا ترشے بڑھ جاتا ہے جو شعب کی پتلی شاخوں کو بھر دیتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ برونکائی اور برونکیولز کی تعداد میں بھی کمی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے مخاط نہیں نکل پاتا اور جمع ہوتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ غشائے مخاطی میں میوکوزل ایڈما بھی پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے عروق خشنہ برونکیولز مزید تنگ ہو جاتے ہیں اور ہوا کی اخراج ایکسپائریشن میں دقت ہونے لگتی ہے۔ اگر اس کیفیت میں مزید شدت پیدا ہو جائے اور عروق خشنہ مسدود ہو جائے تو بچی ہوئی ہوا ٹریپڈ ایئر ہوائی خانوں ایلویلی کو پر کر دیتی ہے، جس سے ان ایلویلی کی دیواریں پھٹ جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں رفقۃ الرئہ یعنی ایمفائزیما ہو جاتا ہے۔ اب آئیے اس کے اسباب پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ آخر یہ بیماری کس وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اس کی اسباب یعنی ایٹیولوجی کچھ اس طرح ہے کہ شعب کی غشائے مخاطی یعنی جو شعب کی برونکیلز کوشش جو ہے اس پر کسی شے کے ذریعے مستقل جلن اریٹیشن کا ہونا، جیسے تمباکو نوشی، سگریٹ نوشی، دھواں، گرد و غبار اور کارخانوں کے آس پاس مختلف قسم کی گیسز اور پالوشن وغیرہ، یعنی ایسی کوئی کنڈیشن جیسے کوئی سگریٹ پیتا ہو یا تمباکو نوشی کرتا ہو یا کسی قسم کی گیس جو اس کی کانٹیکٹ میں برونکیولز آتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں کی جو میوکس ممبرین وہ اریٹیٹ ہونے لگتی ہے، اس میں جلن ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہوتی ہے شعبۃ الرئہ ہو جاتا ہے، ورم شعبۃ الرئہ ہو جاتا ہے۔ اعضائے تنفس کا مزمن تعدیہ یعنی ریسپیریٹری آرگن جو اس کا کوئی کرونک انفیکشن اس میں ہو گیا ہو، اس کی وجہ سے بھی کرونک برونکائٹس ہو سکتی ہے۔ مختلف قسم کے وائرس و جراثیم مثلاً اسٹریپٹوکوکس نیومونی، ہیموفائلس انفلوئنزی، فضا کے درجہ حرارت میں اچانک تبدیلی، سڈن چینجز ان ٹیمپریچر، مرطوب آب و ہوا، ڈیمپنس، نقص تغذیہ، مناعت کم کرنے والی دوائیں جیسے کارٹیکو اسٹیرائڈز۔ یہ مرض دیہات کے مقابلے شہر میں رہنے والوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ بیماری ادھیڑ اور زیادہ عمر کے لوگوں کو ہوتی ہے۔ عورتوں کی بنسبت مرد اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ سمن مفرط یعنی جو لوگ موٹے ہوتے ہیں، یا موروثی ہیریڈیٹری یعنی کہ موروثی طور پر بھی یہ مرض جو ہوتا ہے منتقل ہوتا ہے۔ علامات اس کی کلینکل فیچر ہے، یہ مرض عموماً ادھیڑ عمر اور بوڑھے لوگوں میں کثیر الوقوع ہے، یعنی جو ادھیڑ عمر کے لوگ اور بوڑھے لوگ ہوتے ہیں اس میں یہ مرض زیادہ ہوتا ہے۔ مرضی عوارضات ورم شعب ہاتھ جیسی ہی ہوتی ہے مگر ان میں حدت اور تیزی نہیں ہوتی ہے۔ جسمانی درجہ حرارت بھی طبیعی ہوتا ہے، یعنی اس میں بخار نہیں چڑھتا ہے۔ دائمی کھانسی رہتی ہے جو بار بار دورے کی شکل میں آتی ہے۔ ابتدا میں کھانسی موسم سرما میں آتی ہے جو بتدریج شدید ہوتی جاتی ہے اور آخر میں مستقل سال بھر آتی رہتی ہے۔ کھانسی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا لذیذدار بلغم دقت کے ساتھ خارج ہوتا ہے اور کبھی کبھی اس میں خون کی جو ہوتی ہے آمیزش بھی ہوتی ہے۔ اگر بلغم جھاگدار اور پیپ آمیز خارج ہو رہا ہو تو یہ جراثیمی تعدیہ کی جو ہوتی ہے وہ علامت ہے جو اس حالت میں اکثر دیکھا گیا ہے۔ صبح کے وقت سینہ میں تنگی کا احساس اور ضیق النفس کی شکایت ہوتی ہے اور ایک خاص قسم کی غیر طبیعی آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ جب تک کہ ہوائے نالیہ بلغم کا اخراج ہونے سے صاف نہ ہو جائے، کھانسی اور تنگی تنفس کی شکایت جراثیمی تعدیہ، سگریٹ نوشی اور آب و ہوا میں تبدیلی کے باعث شدید ہو جاتی ہے۔ مزمن ہونے کی وجہ سے مستقل قسم کی عوارضات پیدا ہو سکتے ہیں۔
मरीज़ का मुआयना करने पर ऑन एग्जामिनेशन, यानी मरीज़ का जब हम मुआयना करेंगे, उसका एग्जामिनेशन करेंगे तो किस तरह की जो कंडीशन देखने में आएगी। तो तनफ्फुस तेज़ होता है, तनफ्फुस के मुआविन अज़लात यानी एक्सेसरी मसल्स भी जो होती है वो ज़्यादा नुमायाँ होती है। ज़फ़ीर एक्सपायरेशन तवील होता है, सीना सिमेट्रिकल होता है, वोकल फॉर्मीटर्स कम हो जाते हैं। इम्तिहान बालकरा परकशन करने पर हाइपर रेजोनेंट परकशन नोट मिलता है। अक्सर मरीजों में इम्तिहान बालसमा आस्कल्टेशन करने पर क्रेपिटेशंस और लो एंड मीडियम पिचे ड्राउंग की सुनाई देती है। तशखीस फारिका डिफरेंशियल डायग्नोसिस, देखिए इस मर्ज़ से मिलती जुलती और भी बहुत ज़्यादा मर्ज़ की अलामत होती है, यानी कई ऐसे मर्ज़ भी होते हैं जिनकी अलामत इस मर्ज़ की अलामत से मिलती जुलती होती है। तो कौन कौन सा मर्ज़ है जिससे इसको हम तशखीस करेंगे, तशखीस फारिका एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाएंगे। तो दिक्के रेवी, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, इस मर्ज़ में खांसी के साथ साथ नफ्स-उद-दम की भी शिकायत होती है, यानी खांसी भी होती है, उसके साथ साथ क्या होता है, नफ्स-उद-दम की भी शिकायत होती है। शाम के वक्त बुखार और तबीयत बोझल हो जाती है। ज़ोफ़ इश्तिहा और वज़न में भी कमी हो जाती है। इसकी तस्दीक खून की जांच कराने पर ESR करा के बड़े होने से और बलगम की जांच करने पर दिक के जरासीम एम ट्यूबरक्लोसिस की मौजूदगी से हो जाती है। नेज़ मॉन्टॉक्स टेस्ट और सीना के एक्सरे करने पर इसकी तशख़ीस जो होती है वो मुकम्मल हो जाती है। सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया, अरुके खशना ब्रोंकियल्स में तंगी होने की वजह से हवा एल्यूली में भर जाती है, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हो जाता है। अगर ये हाइपोक्सिया ज़्यादा मुद्दत के लिए हो जाए तो ये मर्ज़ बतौर आवारिस के पैदा हो सकता है। सुकूत कल्ब, कॉर पल्मोनल और राइट वेंट्रिकल फेल्यूर, इसकी तशख़ीस मुंदरजा झैल चीज़ों से होती है। सिस्टोलिक मरमर की अलाउ मसनूद सुदर के जरिए सुनाई देना, खून का दबाव बढ़ा हुआ होना, कल्ब की तीसरी आवाज़ थर्ड हार्ट साउंड का भी सुनाई देना, सीने का एक्सरे कराने पर कल्ब का अज़म ECG में तब्दीली वाक़ई होना, दमा अनट्रीटेड अस्थमा, इस मर्ज़ में भी खांसी दौरे के साथ उठती है लेकिन खुश्क खांसी आती है और अमूमन रात के पिछले पहर आती है। खून की जांच कराने पर ईसनोफिल्स की तादाद बढ़ी हुई मिलती है। इस साइश और ब्रोंकिक्टेसिस से भी इस मर्ज़ की तशख़ीस फारिका करेंगे तो इस मर्ज़ में भी सुबह के वक्त खांसी आती है और झागदार बलगम खारिज होता है। नफ्स-उद-दम की शिकायत भी होती है, बलगम बदबूदार होता है और ज़्यादा मिकदार में खारिज होता है। खून की जांच कराने पर इसमें पीप की मौजूदगी और सीने का एक्सरे कराने पर फेफड़ों में या ब्रोंकियल्स की हिस्सा की वजह से इसकी तस्दीक हो जाती है। एम्फाइज़मा नफ़्क़तुर्रिया, वर्म शो मुस्लिम की ज़्यादातर अलामात और निशानी इस मर्ज़ से काफ़ी मिलती जुलती है। सीना का एक्सरे कराने पर इसकी तस्दीक हो जाती है। यानी ये जितने मर्ज़ दिए इनसे जो होते हैं तशख़ीस फारिका बनानी ज़रूरी होती है कि हम ताकि पता कर रहे हैं ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है कि इसके अलावा कोई दूसरा मर्ज़ है। तफ्तीशात, इन्वेस्टिगेशन करने में खून की जांच करवाएंगे। एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड, खून की जांच कराने पर कुर्रियात बैज़ा की तादाद बढ़ी हुई है, जो लिकोसाइट होती है उनकी तादाद बढ़ी हुई मिलती है, लिम्फोसाइट्स की तादाद बढ़ी हुई मिलती है, ESR भी बढ़ा हुआ होता है। सीने का एक्सरे चेस्ट कराएंगे तो सीने के एक्सरे में कोई खास तब्दीली नज़र नहीं आती, सिर्फ ब्रोंको पल्मोनरी मार्जिन्स ज़्यादा नुमाया होते हैं। कॉम्प्लिकेशन इससे जो पैदा होते हैं हमारी ज़ात वो है नफ़्क़तुर्रिया, एम्फाइज़मा, सकूते कल्ब, कार पल्मोनल और सकूते तनफ्फुस रेस्पिरेटरी फेल्यूर तक इसमें हो सकता है। इलाज व तहफ़्फ़ुज़ी तदाबीर अगर करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे तो इलाज व तहफ़्फ़ुज़ी तदाबीर वर्म शोबहात के ज़ेल में दिया जा चुका है। इसके अलावा 10 ज़ेल नुस्खे भी मुफीद है। गोंद बबूला 1 ग्राम, कतीरा 1 ग्राम, रब्बुस्सौस 1 ग्राम, हमराए खमीरा खशकात 6 ग्राम खिलाएं। इसके बाद गाउज़बा 3 ग्राम, कोकनार 1 अदद, अर्के गाउज़बा 12 तोला में शीरा निकाल कर शरबत खशकात 2 तोला का इजाफा करके सुबह शाम दे। बीखे बादियान 6 ग्राम, असुसौस मुकस्सर 4 ग्राम, परसियाशा 6 ग्राम, जोफ़ा खुश्क जो है वो 6 ग्राम लेंगे। दरियाब जोशानदा साफ नमूदा 20 मिलीलीटर शरबत खशखास सलकरदा बनूशंद सुबह शाम। इसके अलावा इस मर्ज़ में सबसे हब्बे सवाल का इस्तेमाल भी मुफीद साबित होता है, जिसका हब्बे सवाल, मुरमुकी, मियाँ, साइला, अफ्यून तमाम अदविया को हम वज़न लेकर बारीक सफूफ करके चने के बराबर गोलियां बनाएं। इसे 2 गोली दिन में 3 बार दें। 10 ज़ेल नुस्खा भी इस मर्ज़ में मुजर्रिब है। असलुसौस 4 ग्राम, ईरसा 4 ग्राम, तुकमी किटा 4 ग्राम, दरियाब जोशानदा साफ नमूदा 2 तोला शहद खालिस हल करदा बनूशंद सुबह शाम। जदीद इलाज एलोपैथिक ट्रीटमेंट करेंगे तो असल सबब को दूर करें और मरीज़ को धुएं, गदोबार, बैटरी, सिगरेट, हुक्का वगैरह से बचने की हिदायत करें। खांसी के दौरों को कम करने के लिए सालब्यूटामॉल 2 से 4 मिलीग्राम गोली बकदर ज़रूरत दिन में 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल कराएं। खांसी में बलगम आसानी से खारिज हो इसके लिए मरीज़ को भपारा कराएं और साथ में बलगम निकालने वाली और खांसी को सुकून देने वाली दवाएं इस्तेमाल कराएं।